नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद राज्य में उत्कर्ष ओडिशा परठारु एपर्यंत 4,38,224 कोटी टंकार प्रकल्प मंजूर होइतिबा कहिले मुख्यमंत्री। राउरकेला आसंता मास 28 तारिखर अनुष्ठित हेब एंटरप्राइज ओडिशा। पुलिस एसआई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं नियाଯାଇଥିବା पदक्षेप संपर्क में अवगत कराइबाकू राज्य सरकार को निर्देश देले हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ को आंत मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन पर महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनाल को परामर्श एवं राष्ट्रीय महिला आयोग पक्षर आरंभ है शक्ति स्कॉलर्स गवेषणा फेलोशिप। राज्य में उत्कर्ष ओडिशा परठारु एपर्यंत 4,38,234 कोटी टंकार प्रकल्प मंजूर होइतिबा कहिले मुख्यमंत्री। राउरकेला आसंता मास 28 तारिखर अनुष्ठित हेब एंटरप्राइज ओडिशा। पुलिस एसआई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं नियाଯାଇଥିବା पदक्षेप संपर्क में अवगत कराइबाकू राज्य सरकार को निर्देश देले हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ को आंत मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन पर महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनाल को परामर्श एवं राष्ट्रीय महिला आयोग पक्षर आरंभ है शक्ति स्कॉलर्स गवेषणा फेलोशिप। उत्कर्ष ओडिशा 2025 परठारु एपर्यंत राज्य में 4,38,224 कोटी टंकार प्रकल्प मंजूर होइछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति। श्री माझी कहिसेंति एहाद्वारा 2,55,817 नियुक्ति सुजोग सृष्टि होइछि। गत 1.5 वर्ष मध्य 2,10,000 कोटी टंकार शिल्प प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करा जाइछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। हैदराबाद आयोजित 2 दिनिया ओडिशा निवेशक सम्मिलनी एवं रोड शो कार्यक्रम फेरिबा परे आज भुवनेश्वर स्थित लोकसेवा भवन ठारे गणमाध्यम को संबोधन करी श्री माझी कहिसेंति गत 2025 एई जनवरी मासरू आजिर डिसेंबर मास पर्यंत यह मध्यरे आमे समुदाय उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव परे जो गुडिको आमे से प्रोजेक्ट गुडिको बा प्रकल्प गुडिकर अप्रूवल करेलु बा मंजूर करेलु से गुडिको समुदाय होउचंती निवेश करिवे समान 4,38,224 कोटी टंकार प्रकल्प मंजूर होइछि आ एहा द्वारा 2,55,817 जनकर नियुक्ति संभावना को सुनिश्चित करा जाई पारिछि। श्री माझी कहिसेंति राज्य में भविष्यत शिल्पायन को दृष्टि रखी प्रस्तुत रूपरेख उल्लेखनीय साब्यस्त हेब। आसंता मास 28 और 29 तारिख में राउरकेला एंटरप्राइज ओडिशा आयोजन कराजिबो। कोलकाता ठारे मध्य एक शिल्प सम्मिलन आयोजनर योजना रहिछि बोली से कहिसेंति। राज्य में निवेश को सहज एवं सरल करने लक्ष्य विभिन्न आईन रे 23टी संशोधन करा जाइछि। अनावश्यक पुरातन आईनगुड़ी को वर्तमान आवश्यकता को दृष्टि रखी संशोधन करा जाउछि बोली श्री माझी कहिसेंति। मिलिथिबा प्रस्तावगुड़िक संपर्क में आसंता 3 मास मध्य निष्पत्ति ग्रहण कराजिबाकू सरकार विचार करुछंती। हैदराबाद सम्मिलनी रे 27,650 कोटी टंकार 13टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। 66,781 कोटी टंकार निवेश प्रतिश्रुति मिलिछि एवं एहाद्वारा 56,340 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेब बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। पुलिस एसआई नियुक्ति पर ग्रहण करा जाइथिबा पदक्षेपगुड़िक संपर्क में तथ्य उपस्थापन करने हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश देइछंती। सीबीआई तदंत जारी परिप्रेक्षी में नियुक्ति प्रक्रिया त्वरान्वित करने नहीं जवाब दाखल करने को कोर्ट कहिछंती। परवर्ती शुणाणी पूर्व यह तथ्य कोर्ट को प्रदान करने को कहुଯାଇଛି। जनवरी 3 सप्ताह मामलार परवर्ती शुणाणी पर कोर्ट परवर्ती दिन धार्य करिछंती। छत्तीसगढ़ को आंत मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन पर महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनाल परामर्श देइछंती। एडवोकेट जेनेल पीताम्बर आचार्य ए संपर्क में सूचना देई कहिछंती महानदी जल विवाद नहीं राज्यर उच्चस्तरीय कमिटी बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में राज्यर आंत मंत्रिस्तरीय कमिटी संपर्क में आलोचना होइछि। आसंता वर्ष एप्रिल मासरे ट्रिब्यूनाल को कार्यकाल शेष होइथिबारु समयसीमा वृद्धि नहीं लिखित भाव ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार अनुरोध करने को निष्पत्ति होइछि। जनवरी मास प्रथम सप्ताह सुधा कार्यकाल वृद्धि संक्रांत प्रस्ताव उपस्थापन करने को ट्रिब्यूनाल निर्देश देइछंती। आसंता फेब्रुआरी मास 7 तारिख में परवर्ती शुणाणी पर ट्रिब्यूनाल दिन धार्य करिछंती। झारसुगुड़ा जिला लखनपुर ब्लक बाघमुंडाଠାରେ शिल्प तालीम अनुष्ठान केन्द्रर उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव और राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। 29 कोटी टंका व्यय 10 एकर परिमित स्थान में 16टी ट्रेड को नहीं यह आईटीआई आगामी 2027 मसीहा सुधा कार्यक्षम हेब। छात्र छात्री मानक पई छात्रावासर व्यवस्था करा जाइछि। एही अवसर में ब्रजराजनगर निर्वाचन मंडली में 22 कोटी 39
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ 3,58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତି ସ୍କଲାର୍ସ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଗବେଷଣା ଫେଲୋସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫେଲୋସିପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ଆଧାରିତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଯୁବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କଠାରୁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରମାଣିତ ଗବେଷଣା କ୍ଷମତା ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି। ମନୋନୀତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 6 ମାସର ଗବେଷଣା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗବେଷଣାର ପ୍ରଗତି ଆଧାରରେ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 11 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବରଗଡ଼ ସହର ମଥୁରା ନଗରୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ପୌରାଣିକ ଘଟଣାବଳୀ ଆଧାରିତ ମଥୁରା ନରେଶ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ସମୁଦାୟ 22ଟିରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଚରେ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ 250ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କଳାକାର ସେମାନଙ୍କର କଳାନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ବାହାରିବ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଫାଶୀ କାଠ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 69 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଫାଶୀ କାଠର ଅଭାବକୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାତା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ 110 ଖଣ୍ଡ ଫାଶୀ କାଠ ଦାନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିଠାରେ ସୁଶାସନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଗାଁଓ କି ଓର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲୁଣିବାହାଲଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଓ ମତ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ଫତେଗଡ଼ ନାଲିସାଗର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ 16ଶ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଦାଶିବ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇ ଦଳ 115 ରନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିସିସି ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ସାଂସଦ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବକୁ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଧାରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଖେଳ ପ୍ରତି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ 7ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 2000ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମାଲକାନଗିରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ପୁରୁଷ ଭଲିବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଖବର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପଦମନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଗୋଏଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ 122ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୃପରାଜ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ 97ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 93ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 79ଟି ଅଭିଯୋଗ
ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 22ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାବଣ୍ୟଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ 64ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ କାଦୋପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ 45ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପିଚୁକୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତି ଋତୁରାଜ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4,38,224 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଉରକେଲାରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। पुलिस एसआई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं नियाଯାଇଥିବା पदक्षेप संपर्क अवगत कराइबाकू राज्य सरकार को निर्देश देले हाईकोर्ट। छत्तीसगढ़ को आंत मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन पर महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनाल को परामर्श एवं राष्ट्रीय महिला आयोग पक्षर आरंभ है शक्ति स्कॉलर्स गवेषणा फेलोशिप। आंचलिक संवाद आज शेष है।